معزز ناظرین، اگر زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ اس سے بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوگے اور زیادہ دیر تک زندہ رہو گے۔ کھیرے میں وافر مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے جو کہ موٹاپا اور وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ زہر کے علاوہ جو بھی چیز انسان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس میں ہزاروں شفائیں اور فوائد موجود ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ 3 دن میں ایک بار ضرور نہا لیا کرو، کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے کھانسی اور پرانی الرجی دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں دودھ دکھائی دے تو اس کا تعبیر یہ ہے کہ جس مقدار میں دودھ نظر آئے گا اسی مقدار میں مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھا لیا کرے۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے اور آواز کو سریلی بناتی ہے۔ سبز چائے نہ صرف یہ کہ موٹاپے کو کم کرنے میں مفید ہے بلکہ یہ گلے کے جملہ امراض کو بھی ختم کرنے میں معاون ہے۔ ناظرین، گوبھی کا چھلکا بطور سلاد استعمال کر لیا کرو۔ آپ کا چہرہ خوشباش اور تر و تازہ رہے گا۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سر میں خارش یا الرجی ہو تو اس میں زیتون کا تیل لگائے، خارش دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا ایک اچھی عادت ہے۔ یہ عادت انسان کے بدن میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ کم مرچ مسالے کھانے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت آدھا گھنٹہ مختصر نیند یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ پینے کے لیے نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ بیل کا دودھ سر کی خشکی اور سر کے دوسرے مسائل کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور پیدل چل لیا کرے، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر لیا کرو، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جلد خوبصورت اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آج کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ انار اگر خریر کے مربع کے ساتھ کھا لیا جائے تو اس سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ شملہ مرچ سونگھ لینے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں، ورنہ گیس کی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھ لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر چائے پینا ہو تو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پی لے۔ سونے سے پہلے پاؤں کی تلے پہ سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لو، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئے اشیاء کے منفی اثرات کو دور کرتا ہے۔ صبح کے وقت پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لو، اس سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ آواز بیٹھ جائے یا سانس لینے میں دشواری ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ دہی معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے اور وزن میں کافی حد تک کمی لاتا ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ لو پیشاب میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال دینے سے چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کان کے اندر دانے نکل آنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پتلے اور کمزور لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دے تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال اور گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کے بال زیادہ گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے، سر پر لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائے گے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ سفید چاول زیادہ کھانے سے جوڑوں میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ 100 کی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، اس سے آپ کا عمر بڑھ جائے گی۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی کے پی لیا کرو۔
बीमारी जल्दी करीब नहीं आएगी। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से सर के बाल चमकदार हो जाते हैं। गाजर का जूस पीने से कैंसर की बीमारी से हिफाजत होती है। आलू भूनकर खा लेने से रंग निखर जाती है। लहसुन खाने से दिल की बदनालियां खुल जाती है। गुलाब का फूल सूंघ लिया करो, डिप्रेशन में वाज़िह कमी आएगी। ऑपरेशन वगैरह के जख्म के निशान दूर करने हैं तो एलोवेरा के गोदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोजाना लगाओ। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से जिस्म की ज़ायद चर्बी पिघल जाती है। सब्ज मिर्चें बहुत जल्द खराब हो जाती है। अगर उनको ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हो तो उनकी डंडियाँ उतार कर रख दो। सौंफ खाने से टेढ़े दांत सीधे हो सकते हैं। छींके ज़्यादा आने लगे तो हरा धनिया सूंघ लिया करें। बालों में नमकीन पानी लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर अचानक दांत में शदीद किस्म का दर्द उठे तो लवंग लेकर उसको पीस लें। उसमें लेमू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासरा दांत पर लगाएं। ज़्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमज़ोर कर देता है और दिल के दौरे का सबब बनती है। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ नज़र कमज़ोर होने लगी है। 3 चीज़ें खा ली जाए तो इससे बदन की ताकत में बहुत इजाफा होता है। काले चने, छोटा गोश्त और अजवा खजूर। करेले का पानी पीने से चेहरे पर दाने और दाग नहीं आएंगे, बल्कि चेहरा हमेशा साफ रहेगा। अगर पेशाब बार बार आता है तो समझ लो कि गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे। जिस घर में प्याज उगा हुआ हो ऐसे घर में कभी बिच्छू नहीं आते। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बाकायदगी से बढ़ने लगे तो बादाम खाना शुरू कर दे। नाश्ते में अरब का मबरूक खजूर यानी अजवा खजूर का इस्तेमाल करना आपको जादू टूने वायरस से महफूज रखता है। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। पेशाब ज़्यादा देर रोकने से मसाना की कमज़ोरी हो जाती है। ठंडी चीज़ें खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से छुटकारा मिल जाता है। मेथी का दाना खाने से सूंघने की सलाहियत बढ़ जाती है। गीले बालों में कंघा करने से परहेज करें, इससे बाल वक्त से पहले कमज़ोर और गिरने लगते हैं। नाज़रीन, ईद से पहले 2 चीज़ें सदका करो। एक मकतूब ज़कात अगर नहीं दिया तो अभी मोहताज और हकदारों को दे दो। दूसरा, सदका फितर मसाकीन व फुकरा को अता कर दो। इंशाअल्लाह घर से गुर्बत का खात्मा होगा और दौलत में इजाफा होगा। खाना खाने के बाद कम से कम 150 मीटर पैदल चल लिया करो। आपका पेट कभी नहीं बढ़ेगा और आपका हाजमा भी बेहतरीन रहेगा। अदरक के रस में शहद मिलाकर खाने से नज़ला ज़ुकाम में आराम आ जाता है। अखरोट खाने से हमेशा रंग गोरा और खूबसूरत रहता है। लेमू का रस चेहरे पर लीव करने से चेहरे की चाइयाँ गायब हो जाती है। खाने के फौरन बाद नींद आना इस बात की निशानी है कि आपकी सेहत अच्छी है। चेहरे की चमक पैदा करने के लिए और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का खात्मा करने के लिए मुफीद नुस्खा। बेसन को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाएं। जब ये हल्का खुश्क हो जाए तो उसे हाथों की मदद से कुचल कर उतार लो। इससे बाल जड़ से निकल आएंगे। पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से उसे चेहरे पर मले। तकरीबन 1 हफ्ते के बाकायदा इस्तेमाल से गैर ज़रूरी बाल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा चमकदार हो जाएगा। खाना खाने से कबल पानी पीने से आपके बदन को ताकत मिलती है। जो ख़वातीन शहद का इस्तेमाल नाश्ते में करती है उनकी जिल्द चमकदार और मुलायम हो जाती है। छोटी मुक्की के शहद का 1 कतरा आंख में डालने से आपकी बीनाई तेज तरीन हो जाएगी। करेले की खुशबू रोजाना सूंघ लेने से सांस की बीमारियां खत्म हो जाती है। मूली का सलन खाने से दांत मजबूत होते हैं। ज्यादा हिंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। नाज़रीन किराम, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद इस किस्म की खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।